اسٹوری سے پہلے سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ بیل آئکن کو دبا دیں. شکریہ. وقت کا قصہ ہے. ہری پور گاؤں میں میٹھے نام کے سیٹ نے گائے کا کاروبار شروع کیا ہوا تھا. وہ منڈی سے کمزور گائے ڈھونڈ کر لاتا اور اس کا ملازم ان کی دیکھ بھال کرتا, اور جب گائے صحت مند ہو جاتی تو وہ انہیں اچھے داموں میں بیچ دیتا. ارے واہ یار, کیا مست کاروبار ہے. جب تک اس گاؤں میں کمزور گائے رہے گی میرا کاروبار ترقی کرتا رہے گا. پھر اگلا دن ہوتا ہے تو نصیبو کینچی کہتی ہے, ارے میٹھے میری جان کے ٹوٹے, اب تو تیرا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے. اتنی کنجوسی بھی اچھی نہیں ہے, مجھے شاپنگ ہی کروا دے. بیگم آج شام میں تجھے شاپنگ کے لیے لے جاؤں گا, پر ابھی میں جاتا ہوں کمزور گائے ڈھونڈنے تاکہ اسے صحت مند کر کے بیچ سکوں. پھر میٹھا گھر سے نکلتا ہے اور ایک بیوپاری کے پاس آتا ہے. بھائی صاحب یہ سفید گائے کتنے کی دے رہے ہو؟ بھائی یہ سفید گائے میں آپ کو 30,000 روپے میں دے دوں گا. او ہیلو, تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اتنی کمزور گائے کی تو 30,000 مانگ رہا ہے. جس طرح کی اس کی حالت ہے یہ تو مشکل سے 3-4 ہی دن نکال پائے گی. پھر میٹھے کی یہ بات سن کر بیوپاری سوچنے لگتا ہے, کیا تو یہ ٹھیک رہا ہے؟ ویسے بھی اس گائے کو چارہ بھی کھلانا پڑے گا, یہ خرچہ بھی مفت کا پڑے گا. بھائی کیا سوچ رہا ہے؟ کچھ نہیں. اچھا بھائی آپ اس گائے کے کتنے پیسے دو گے؟ اب دل تو نہیں کر رہا اس گائے کو خریدنے کا. چل تو بھی کیا یاد کرے گا, تجھے میں اس کے 10,000 دے دوں گا. چلو ٹھیک ہے بھائی 10,000 ہی دے دو. پھر وہ پیسے دے کر گائے لے جاتا ہے اور اپنے فارم پر آتا ہے. منشی اس گائے کو ٹھوس ٹھوس کے کھلا, یہ مجھے 1 ہفتے میں صحت مند چاہیے. ٹھیک ہے میٹھے صاحب, میں اسے مار مار کے پلاؤں گا اور ٹھوس ٹھوس کے کھلاؤں گا. اتنا بھی نہ مار مار کے کھلائیں کہ کہیں یہ اس دنیا سے کستن دنیا میں نہ چلی جائے. پھر منشی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے. منشی یہ گائے بالکل ٹھیک ہے, میٹھے سیٹ کو بول دینا میری فیس میرے گھر پہنچا دے. یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے. اس طرح شام ہو جاتی ہے اور میٹھا فارم پر آ جاتا ہے. واہ منشی یہ گائے تو اب صحت مند ہو گئی ہے, اس گائے کو بیچ دیں گے. ویسے میٹھے صاحب میں نے اس کی بہت خدمت کی ہے, جب گائے بک جائے تو اس میں سے تھوڑا کمیشن مجھے بھی دے دینا. منشی گائے ابھی بکی نہیں اور تو نے اپنی رال ٹپکانا شروع کر دی. پر میٹھے صاحب میری بات تو چپ, ایک دم چپ, کل دیکھیں گے. پھر اگلا دن ہوتا ہے. منشی اور میٹھا گائے بازار لے آتے ہیں تو ایک گراہک آتا ہے. بھائی مجھے ایک سستی گائے چاہیے جو چارہ کم کھاتی ہو اور دودھ بھر بھر کے دیتی ہو. جی بھائی صاحب اس گائے کی خوبی ہی یہی ہے, یہ چارہ کم کھاتی ہے اور دودھ اتنا دیتی ہے کہ تم بالٹی بھر بھر کے تھک جاؤ گے. میٹھے صاحب اتنا جھوٹ تو مت بولو. منشی تو اپنا منہ بند کر. بھائی اس گائے کا ریٹ تو بتاؤ. بھائی ویسے تو یہ نایاب گائے 50,000 کی ہے, پر آپ بھی کیا یاد کرو گے, میں آپ کو 35,000 کی دے دوں گا. بھائی مناسب ریٹ لگا لو, میں آپ کو اس کے 30,000 دے دوں گا. میٹھے صاحب بیچ دو, اسے بیچ دو. ٹھیک ہے بھائی لاؤ 30,000 روپے دو اور یہ نایاب گائے لے جاؤ. پھر وہ گراہک گائے لے جاتا ہے. منشی آج تو اچھا منافع ہو گیا, ایک کام کرتے ہیں چل کر اور سستی گائے ڈھونڈ کر آتے ہیں. پھر میٹھا اور منشی ایک جگہ آتے ہیں, وہاں 3 گائے کھڑی ہوتی ہیں. بھائی یہ لال رنگ کی گائے کتنے کی دے رہے ہو؟ جناب آپ لال رنگ کی گائے کو چھوڑو, یہ سفید گائے لے لو. لال رنگ کی گائے کافی کمزور بھی ہے اور بہت سست بھی ہے. بھائی صاحب میرے مالک کو لال رنگ والی گائے کا ہی ریٹ بتاؤ. ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی, یہ گائے میں آپ کو 20,000 کی دے دوں گا. زیادہ ریٹ ہے یہ تو, نہ تمہاری نہ میری, اس کے میں تمہیں 15,000 روپے دے دوں گا. مالک یہ تو آپ نے بہت اچھا ریٹ لگا دیا ہے. ٹھیک ہے لے جاؤ لال گائے 15,000 میں. پھر میٹھا اور منشی وہ لال گائے وہاں سے لے جاتے ہیں اور فارم پر آ جاتے ہیں. منشی اب تیرا امتحان شروع ہو گیا ہے, اگر تو نے اسے 1 ہفتے میں صحت مند کر دیا تو میں تجھے 5,000 روپے انعام دوں گا. میٹھے صاحب
इसे सेहतमंद करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, हफ्ते बाद आऊँगा। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और मुंशी गाय की देखभाल शुरू कर देता है। इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है और मीठा फार्म पर आता है। लाल गाय सेहतमंद खड़ी होती है। मुंशी, ये तो तूने कमाल कर दिया, अब ये लाल गाय बिकने के लिए तैयार है। उसी गांव में बिट्टू नाम का गरीब किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। बिट्टू जी, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, आप अपनी जमीन पर जल्दी से हल चलाकर जमीन फसल के लिए तैयार कर लो। बेगम, मैं अकेला पूरी जमीन पर हल नहीं चला सकता। हाँ, अगर गाय खरीद लूँ तो उसकी मदद से पूरी जमीन पर हल चला सकता हूँ। पर बिट्टू, गाय खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? बेगम, मेरे पास 25,000 रुपए हैं। मैं जाता हूँ, शायद इन पैसों में कोई गाय मिल जाए। फिर बिट्टू घर से निकलता है और गाय खरीदने आता है। भाई, ये लाल गाय कितने की दे रहे हो? 50,000 रेट है इस लाल गाय का। मीठे साहब, ये रेट ज्यादा मांग रहे हो। भाई, मैं गरीब किसान हूँ, मैंने अपनी जमीन पर हल चलाने के लिए गाय लेनी है। मेरे पास तो 25,000 रुपए हैं। मीठे साहब, बेच दो, ये गाय बहुत सुस्त है, कोई इस लाल गाय को नहीं खरीदेगा। चल ठीक है भाई, दे 25,000। फिर बिट्टू खुशी खुशी वो गाय घर ले आता है। बिट्टू, ये लाल गाय तो बहुत सेहतमंद है, कितने की मिली है? बेगम, हमारे तो मजे लग गए। ये लाल गाय सिर्फ और सिर्फ 25,000 की मिल गई है। अब कल से मैं इस गाय को हल चलवाने के लिए जमीन पर लेकर जाऊंगा। फिर अगला दिन होता है। बिट्टू वो गाय खेत पर ले आता है और जब हल चलवाने लगता है तो गाय चलती ही नहीं। ये क्या, ये गाय तो हल के लिए चल ही नहीं रही। बिट्टू को बहुत गुस्सा आता है और वो गाय लेकर मीठे के पास आ जाता है। भाई, ये आपने कैसी गाय दे दी है? ये तो बहुत सुस्त है। मैंने खेत में हल चलाने के लिए खरीदी थी, पर ये तो खेत में जाकर अपनी जगह से हिलती ही नहीं है। ओ मोटे पेट वाले गेंडे, इतने पैसों में तो तुझे यही गाय मिलेगी। चुप करके निकल यहाँ से, शाबाश। वो बहस कर रहे होते हैं तो वहाँ ठाकुर आ जाता है। क्या हुआ, क्यों बहस कर रहे हो? ठाकुर साहब, मैंने ये लाल गाय 25,000 की ली थी अपने खेत में हल चलाने के लिए, पर ये इतनी सुस्त है कि जब मैं खेत में लेकर जाता हूँ तो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। क्यों मीठे, तूने इसे ये बात बताकर गाय बेची थी? ठाकुर साहब, मुझे थोड़ी ना पता था ये लाल गाय खेत में भागेगी या नहीं भागेगी। ठाकुर साहब, मैं गरीब किसान हूँ, मैंने अपनी जमा पूंजी लगाकर ये गाय खरीदी है। आप इससे मेरे पैसे वापस दिलवाओ। मीठे, काम कर, तू इसे पैसे दे दे। कोई और ग्राहक को सच बताकर ये गाय बेच दी। मीठे साहब, ये गाय तो कोई नहीं खरीदेगा। आप इसे कुछ पैसे देकर इस सुस्त गाय से जान छुड़वा लो। ठाकुर साहब, एक काम करता हूँ, मैं इसे 10,000 रुपए दे देता हूँ। इसे ये गाय 15,000 रुपए की पड़ेगी और इसे क्या चाहिए? बिट्टू, बात तो मीठा ठीक कर रहा है, 10,000 ले लो। कोशिश करो, शायद ये हल चलाने के लिए चल पड़े। ठीक है ठाकुर साहब, आप कहते हो तो मुझे मंजूर है। फिर बिट्टू 10,000 और वो लाल गाय लेकर मायूस घर आता है और अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। तो अचानक वो लाल गाय भागती हुई एक जगह जाती है तो बिट्टू और उसकी बीवी वहाँ आते हैं तो गाय केले खा रही होती है। बेगम, मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है, अब देखो मेरा कमाल। फिर बिट्टू गाय के आगे केले बांध देता है। गाय केले खाने के चक्कर में भागती है। इस तरह बिट्टू पूरे खेत में उससे हल चलवा लेता है। तभी एक अरबी गांव देखने आता है तो उसकी नजर उस लाल गाय पर पड़ती है। फिर अरबी वहाँ आता है। भाई, क्या बोल रहे हो आप? उर्दू नहीं आती क्या आपको? आता है छोड़ा छोड़ा, पर हमारे उर्दू थोड़ी सी लेख आते हैं। हम तुमसे ये गाय खरीद रहे। ठीक है, खरीद लो। हमने इस लाल गाय से जो काम लेना था ले लिया। आप मुझे कितने पैसे दोगे इस गाय के? हम तुमसे 10 करोड़ में ये गाय खरीदना मांग। ये सुनकर बिट्टू और उसकी बीवी हैरान रह जाते हैं। ठीक
है अरबी साहब, हमें सोडा मंजूर है। फिर अरबी उनसे वो लाल गाय खरीद लेता है और गाय लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में मीठा और मुंशी मिल जाते हैं। अरबी भाई आपके पास ये लाल गाय कहाँ से आई? अब तो ये गाय 10 करोड़ का खरीदा है। ये कहकर वो अरबी वहाँ से चला जाता है। ओ मनहूस इंसान, तू तो बोल रहा था ये गाय कोई नहीं खरीदेगा। मीठे साहब मुझे क्या पता था अरबी इस लाल रंग की गाय की तलाश में है। तलाश के बच्चे, तूने तो मुझे मरवा दिया, अब तेरी खैर नहीं। फिर मीठा डंडा उठाकर उसे मारने उसके पीछे भागता